کہ ہمارا معاشرہ ایسا بنا جا رہا ہے کہ ہم دین سے دوری اختیار کرتے جا رہے ہیں، دین سے دوری اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ اجزاء ملت اسلامیہ، ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس سنت مصطفیٰ کا مقام کتنا بڑا ہے۔ ذرا سوچو، آج مسلمان داڑھی کیوں نہیں رکھتا؟ آج مسلمان داڑھی کیوں نہیں رکھتا؟ دو وجہ ہے۔ ایک وجہ یہ سمجھتا ہے کہ میری عمر زیادہ لگے گی، اگر داڑھی رکھوں گا تو عمر زیادہ لگے گی، اور دوسری وجہ ہے کہ میری شادی نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے میری شادی نہیں ہو رہی۔ مگر حضرات گرامی، قربان جائیے، امریکہ اور یورپ کے سائنسدانوں نے جب ریسرچ کیا تو ریسرچ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ جن کے چہرے پر داڑھی ہوتی ہے وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوا کرتے۔ اللہ رب العزت بوڑھے ہوئے طاقت و قوت عطا فرماتا ہے، وہ غیبی قوت انہیں عطا فرماتا ہے، وہ طاقت عطا فرماتا ہے کہ امریکہ اور یورپ کے سائنسدان ریسرچ کرتے رہتے ہیں، اور سب سے بڑی تحقیق اور سب سے بڑا ریسرچ تو ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ چہرے پر جب داڑھی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اپنے اس بندے کی قوت کو بڑھا دیتا ہے، اس کی طاقت کو بڑھا دیتا ہے، اور صرف طاقت و قوت کو نہیں بڑھاتا بلکہ دونوں جہان کے اللہ رب العزت اسے کامیابی عطا فرمایا کرتا ہے۔ قربان جائیے، بات آ گئی ہے تو عرض کروں، ایک نوجوان ہے اور وہ نوجوان، اس کی شادی طے ہو گئی۔ ذرا غور سے سنیے گا، سماعت کیجیے گا، تھوڑی دیر آپ حضرات کے سامنے عرض و معروض کروں گا۔ اور وہ جوان کلین سیف، یعنی چہرے پر داڑھی نہیں ہے، اس کی شادی مقرر ہو گئی، اور شادی مقرر ہونے کے بعد وہ اپنے والد کے ساتھ عمرہ کے لیے تشریف لے گیا، عمرہ کے لیے چلا گیا، اور مدینہ طیبہ میں ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے دونوں باپ اور بیٹے بیٹھ کر کے اور خود رو رہے ہیں، باپ بھی رو رہا ہے، بیٹا بھی رو رہا ہے۔ بیٹے نے اپنے باپ کو سہارا دیا اپنے بازوؤں میں اور کہا، ابا حضور آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ باپ نے کہا بیٹا، میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا کو چھوڑ کر کے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے مصطفیٰ کے مزار پر پڑا رہوں اور یہاں سے پھر واپس نہ جاؤں۔ بڑے سنبھال کر کے بیٹے نے اپنے باپ کو اس کمرے میں لایا، اور لانے کے بعد کہا، ابا حضور آپ اتنا رو رہے ہیں؟ کہا، ہاں بیٹے، مصطفیٰ سے پیار اتنا ہے، نبی سے پیار اتنا ہے، ان کی محبت میں رو رہا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا کو چھوڑ کر کے مصطفیٰ کے مزار پر پڑا رہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ نوجوان کہتا ہے کہ اپنے باپ کے اس رونے کو دیکھ کر کے میری دل کی دنیا بھی بدل گئی، اور مصطفیٰ کے مزار پر بیٹھ کر کے میں نے عہد کیا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کیا کہ پروردگار، آج سے پہلے جو گناہ ہوئے تھے وہ ہو چکے، اے پروردگار، تیرے محبوب کے مزار پر بیٹھ کر کے، تیرے محبوب کو گواہ بنا کر کے آج سے میں توبہ کرتا ہوں، گناہوں سے بھی بچوں گا، اور اپنے چہرے کو میں سنت مصطفیٰ سے بھی سجاؤں گا، اپنے چہرے کو سنت مصطفیٰ سے بھی سجاؤں گا۔ حضرات، اس نے توبہ کی، عہد کر لی مدینہ طیبہ میں نبی پاک کے روضہ مبارک پر، اور وہاں سے جب باپ بیٹے دونوں واپس آ گئے، 6 مہینے کے بعد اس کی شادی طے ہوئی تھی۔ 2 مہینے کے بعد اب اپنے چہرے پر اس نے داڑھی رکھ لی، اپنے چہرے پر سنت مصطفیٰ کو سجا دیا۔ 2 مہینے میں داڑھی شریف کافی بڑی ہو گئی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اس کی شادی کا وقت آیا، جب وہ دلہا بن کر کے اپنے سسرال روانہ ہوا، جب دلہا بن کر کے وہاں گیا تو سسرال والوں نے دیکھا لڑکی کو، دیکھنے کے بعد کہا، یہ کون ہے؟ یہ دلہا کون ہے؟ ہم نے تو کلین سیف سے ہم نے شادی طے کی تھی، جس کی چہرے پر داڑھی نہیں تھی، ہم نے اس سے شادی طے کی تھی، یہ دلہا کون ہے؟ باپ نے بتایا، کہا، یہ وہی میرا بیٹا ہے، ہم عمرہ کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور وہاں اس نے توبہ کی اور اپنے چہرے کو مصطفیٰ کی سنت سے سجا لیا۔ حضرات، سسرال والوں نے کہا کہ ہم اس سے شادی نہیں کریں گے، جب تک یہ داڑھی نہیں مڈائے گا ہم اس سے شادی نہیں کریں گے۔ حضرات گرامی، باپ نے بیٹے سے کہا، بیٹے میری عزت کا سوال ہے، یہ تو گھر کی کھیتی ہے، جاؤ جا کر کے داڑھی مڈا لو، اس کے بعد ہو سکتا ہے داڑھی مڈانے کے بعد تمہاری شادی ہو جائے، اس کے بعد پھر داڑھی رکھ لینا۔ بیٹے نے کہا، ابا حضور آپ یہ کیسا مشورہ مجھے دے رہے ہیں؟ مدینہ طیبہ میں آپ مصطفیٰ کی محبت میں رو رہے تھے، اور وہاں پر رو کر کے آپ عرض کر رہے تھے، ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا کو چھوڑ کر کے مصطفیٰ کے مزار پر پڑا رہو، اور آپ سنت مصطفیٰ کو مجھے ترک کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ابا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اگر یہ مشورہ آپ کا صحیح ہے تو رونا کیسا تھا، اور اگر وہ رونا صحیح تھا تو یہ مشورہ کیسا ہے؟ باپ خاموش ہو جاتا ہے۔ بیٹے نے اپنے باپ سے کہا، ابا حضور تھوڑی سی مجھے مہلت دیجیے۔ کہا، بیٹے کیا کرو گے؟ کہا، میں باہر جاتا ہوں، تھوڑی سی
दौलत लेकर के वो बाहर गया, गले में जितनी हाथ थे माला पड़े हुए थे, सेहरा पड़ा हुआ था, उसे उतार करके फेंक दिया और फेंकने के बाद कहा कि अब्बा हुजूर सुनिए, मैं बगैर निकाह के रह सकता हूँ, सारी जिंदगी बगैर शादी के रह सकता हूँ, मगर मैं मुस्तफा की सुन्नत को अब छोड़ नहीं सकता। मुस्तफा के मज़ार पर जो मैंने वादा किया है, जो मैंने वहां पर तौबा की है, अब उस तौबा को तोड़ नहीं सकता और मुस्तफा की सुन्नत को छोड़ नहीं सकता। सारी मिल्लत इस्लामिया कुर्बान जाइए। वो बेटा उसने शादी तोड़ दी, अपने गले से फूल की माला हटा दी और हटाने के बाद अब वहां से बारात वापस हो गई। हजरत उसने घर छोड़ दिया, शादी टूट गई, उसने घर छोड़ दिया। था बड़ा बाप का बेटा, लखपति नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा वो बड़े बाप का बेटा था, घर छोड़ दिया और गुमनामी की जिंदगी बसर करने लगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, किसी दिन आकर के किसी ने उससे कहा कि ऐ शख्स, तुम्हारी माँ की तबीयत बड़ी अलील है, तुम्हारी माँ की तबीयत ऐसा लगता है कि तुम्हारी माँ का आखिरी वक्त है, जाकर के माँ का भी दीदार कर ले। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब वो शख्स एक ही जोड़ा कपड़ा है, सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में एक जोड़ी कपड़े पहन करके वो घर से निकला था और उसने ये वादा कर लिया, अपने दिल में तहैया कर लिया कि मर जाऊंगा मगर मुस्तफा की सुन्नत को नहीं छोड़ूंगा, मुस्तफा की सुन्नत को नहीं छोड़ूंगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दिल में सोचता है कि परवरदिगार, माँ की तबीयत अलील है, इसलिए मुझे घर जाना पड़ेगा, वरना मैं घर वापस भी नहीं जाता। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अब वो आया बस स्टैंड, उसके पास पैसे भी नहीं है, बस वाले से, सवारी वाले से बात किया और उस सवारी वाले ने उसे वहां पहुंचा दिया जहां तक उसे जाना था। सर्दी का मौसम है और रात का वक्त है, अब रात के वक्त में अब कहा जाए, सब दरवाजे बंद है। अब वो उसने देखा कि सब दरवाजे बंद है मगर अल्लाह के घर का दरवाजा खुला हुआ है, मस्जिद का दरवाजा खुला हुआ है। वो मस्जिद में चला गया और मस्जिद में जो चटाई होती है उस चटाई को ओढ़ करके और वो लेट गया, इस कोने में लेट गया। अब जरा परवान जाइए, नसीबा अल्लाह रब्बुल इज्जत कैसे बुलंद करता है और परवरदिगार आलम कैसे फर्श से उसकी बुलंदी को, उसकी किस्मत को अर्श पर पहुंचाया करता है। हज़रत गिरामी मस्जिद की चटाई ओढ़ करके वो लेट गया एक कोने पर। इतने में उसने सुना कि मस्जिद के दरवाजे पर एक बड़ी सी गाड़ी आई और आने के बाद गाड़ी का इंजन बंद हुआ, गाड़ी वहीं पर रुक गई, गाड़ी का दरवाजा खुला, उसमें से एक इंसान निकला और निकलने के बाद वो मस्जिद में आया और मस्जिद में आने के बाद वो ऐसा लग रहा है कि किसी चीज को तलाश कर रहा है, ऐसा लग रहा है कोई चीज ढूंढ रहा है, ऐसा लग रहा है कोई चीज तलाश कर रहा है। तलाश करते करते उस मस्जिद की चटाई के करीब गया और जाने के बाद उस मस्जिद की चटाई को खोला, उसके अंदर वो नौजवान लेटा हुआ था, उसे अपने साथ लिया और लेकर के अपने बारी पर बिठाया और कहा, नौजवान तू कौन सा अमल करता है और तू कौन सा अमल करके इस मस्जिद में आया है? कहा क्या हुआ? कहा है नौजवान सुन, तेरा पता बताने वाला कोई दुनिया का इंसान नहीं है, बल्कि तेरा पता जो बताया है वो मुस्तफा जाने रहमत हसनैन के नाना हज़रत फातिमा की अब्बा, हम सब की आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरा पता मुझे बताया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो नौजवान कहता है कि मुस्तफा ने सिर्फ पता बताया है या और भी कुछ कहा है? उसने कहा कि मुस्तफा ने तेरा पता भी बताया है और पता बताने के बाद मुस्तफा ने फरमाया कि ऐ शख्स, तू अपने घर में लेटा हुआ है, मस्जिद में चला जा, सर्दी के मौसम में एक मेरा बेटा, एक मेरा महबूब गुलाम जो है वो मस्जिद में चटाई में लिपटा हुआ पड़ा हुआ है, जा उसे लेकर के आ, अपने घर में आ जा, अपने घर में उसे बिस्तर भी देना, उसे उसके लिए आराम का तुम वहां पर सामान मुहैया भी करना। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, वो इंसान उसे मस्जिद से लेकर के अपने घर में गया, उसके लिए बिस्तर लगाया और बिस्तर लगाने के बाद इसके बाद जब रात में उसने आराम किया, सुबह हुई, सुबह उसने इजाजत मांगी, कहा इजाजत दीजिए, अब मैं आपकी यहाँ से मैं जाना चाहता हूँ, इजाजत दे ताकि मैं यहाँ से निकलूँ और अपने मंजिल की तरफ पहुँच सकूँ। हज़रत गिरामी उस शख्स ने उसने जवाब दिया, कहा नौजवान ऐसे नहीं जाना है, मुस्तफा ने सिर्फ तुम्हारा पता नहीं बताया है, बल्कि मुस्तफा ने कहा था कि मेरे उस महबूब गुलाम को तुम बिस्तर भी देना और उसके लिए अपनी बेटी का रिश्ता भी कर देना। ऐ नौजवान, मेरी बेटी बड़ी खुशनसीब है कि किसी का रिश्ता दुनिया का इंसान लगाया करता है, दुनिया का ताज, दुनिया का कोई ओहदेदार लगाया करता है, दुनिया का इंसान किसी के रिश्ते को इंतखाब किया करता है। मेरी बेटी का रिश्ता दुनिया का इंसान ने इंतखाब नहीं किया, बल्कि मदीने के ताजदार ने इंतखाब फरमाया, मदीने के ताजदार ने इंतखाब फरमाया है। नौजवान ने कहा क्या मेरी
जात नहीं पूछोगे, क्या मेरा माल नहीं पूछोगे, क्या मेरा घर बार नहीं पूछोगे? कहा कुछ नहीं पूछूंगा, कुछ भी नहीं पूछूंगा, न जात पूछूंगा, न घर पूछूंगा, न मानो जायदाद पूछूंगा, इसलिए कि जब मुस्तफा ने तेरा पता बता दिया है तो इससे बढ़कर के मेरे लिए खुशनसीबी नहीं हो सकती। रज़ान मिल्लत इस्लामिया तो सुन्नत मुस्तफा का ये मकाम हुआ करता है। मुसलमानों, अपने चेहरे को मुस्तफा के सुन्नत से सजा लो ताकि दुनिया में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत को कामयाबी अता फरमाए और कब्र में भी मुस्तफा की ज़ियारत अता फरमाए और मैदान महशर में अल्लाह रब्बुल इज्जत कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। आज जनाब साहब के इस